KNN सिटी न्यूज मराठीच्या दुपारच्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। सुरुवातीला एक नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडींवर। बेळगावमध्ये सुरेश अंगडींचे स्मारक करण्याबाबत करणार केंद्राच्या प्रतिनिधींशी चर्चा। उद्योग व वाणिज्य मंत्री जगदीश शेट्टर यांनी दिली माहिती। मंत्री सुरेश अंगडींच्या निधनाने सर्वांनाच धक्का लागल्याचे मानले विचार। महाराष्ट्र व गोवा राज्यातून येणाऱ्या वाहनांची केली जात आहे तपासणी। बेळगाव रहदारी पोलिसांकडून केली जात आहे वाहनांवर कारवाई। वाहनांची कागदपत्रे नसल्याने आकारला जात आहे दंड। भूसुधारणा कायद्याविरोधात विविध शेतकरी संघटनांकडून निषेध। जांभोटी राज्य महामार्ग रोखून केला निषेध। सरकारच्या धोरणाविषयी केला आक्रोश व्यक्त। आता पाहू सविस्तर बातम्या। मंत्री सुरेश अंगडी यांचे बेळगावमध्ये स्मारक बनवण्याबद्दल चर्चा करणार असल्याचे उद्योग व वाणिज्य मंत्री जगदीश शेट्टर यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले आहे। बेळगाव येथे केंद्रीय राज्य रेल्वेमंत्री सुरेश अंगडी यांचे स्मारक बनवण्यासाठी केंद्रांच्या प्रतिनिधींशी, अभिमानी आणि कुटुंबातील सदस्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असे उद्योग व वाणिज्य मंत्री जगदीश शेट्टर यांनी सांगितले आहे। अंगडी यांच्या 3 दिवसाच्या कार्यामध्ये सहभागी होऊन माध्यमांशी संवाद साधला असता सुरेश अंगडी यांची अंतिम क्रिया बेळगावमध्ये करण्यासाठी दिल्लीमध्ये खूप प्रयत्न केले, पण कोविड-19च्या मार्गसूचीनुसार त्यांची दिल्लीमध्येच अंतिम क्रिया करावी लागली। काही नागरिकांच्या मनामध्ये सुरेश अंगडी यांचे स्मारक बांधण्यात यावे अशी आशा असून याविषयी सर्वांसोबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असे जगदीश शेट्टर यांनी सांगितले आहे। ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಭಾಳ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ। ಅವರು ಈ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಾಗೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮರಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ। ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರ ಏನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರಿದ್ದಾರೆ। ಅವರ ಒಂದು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಅವರು ನಡೆದು ಹೋದಂಥ ಮಾರ್ಗ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಆಗಲಿ। ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋಣ। ಅದೇ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಮತ್ತು ದೇವರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದು ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಭರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಗಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಬೀಗರಾಗೋ ಮುಂಚೆನೇ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇರಿಗೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು। ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಜಡ್ಪಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 12-1 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಾನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂಗಡಿಯವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ। ಅದರಿಂದಲೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಘಟಿತ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆರಿಸಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಯಿತು। ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು। ಬಹುಶಃ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ದೆ। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಆ ಸಂಬಂಧ ರಿಲೇಷನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷದ ಸಂಬಂಧ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿ, ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು। ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮೊನ್ನೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ವರಿಷ್ಠರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ನಿಂತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಠ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದವ್ರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಸೂರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೀದರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ರೀ, ಇನ್ನು ರೈಲ್ವೇದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಬೆಂಗಳೂರದು ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ವೆ ಅದು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಗಿತ್ತದು, ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ, ಕಿತ್ತೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನೋಡಿರಿ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ವರ್ಷದ್ದು, ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣನೂ ತೆಗೆಸಿಟ್ರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ DPR ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೇರವಾದಂಥ ಟ್ರೈನು, ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಇಶ್ಯೂಗಳಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಚರು ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಂಥ ಕಲ್ಚರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಂಪರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಏನಾರು ಆಯ್ತು ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದ, ಒಂದು ಹೇಳಿದರು ಇವತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ತೆಗಿಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಾಗ ಭಾಳ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಂಥ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ BP ಲೋ ಆಗಿ ಕಾರ್ಡಿಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೂ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ರಾತ್ರಿಯೇ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೋ ದುರ್ದೈವ ಇವತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಚಟ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರಳವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತವ್ರು, ನಿಯತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತವ್ರು. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ದುಃಖನೂ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅಡ್ಡಾಡಿದರು. ಅದೇ ಬಹುಶಃ ಅದು ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದೇನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾರ್ದೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೋನಾದ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಮಾರಕ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಕ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ತೊಗೋಬೇಕನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನೂ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನೂನು ತೊಡಕಿದ್ದಾವೆ. ಹಿಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಅವರ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯ ಇದ್ದಾಗೂ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, SOP ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವ್ರದ್ದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ
ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಗುರಿಗಳಿದ್ವು ಏನಿದ್ದರು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. कोरोना संसर्गापासून खूप नागरिक बरे झाले असून मंत्री सुरेश अंगडी यांचे मात्र निधन झाले आहे. त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये कोणाचेही वाईट केले नसून त्यांचे असे आमच्या जीवनातून निघून जाणे आम्हाला सहन होत नाही. एक साधारण माणसासारखे जीवन व्यतीत केले असून आहारात संयम बाळगत असत. ते म्हणाले की कोरोना काळात सर्व राज्यांमध्ये प्रवास करून आरोग्याकडे लक्ष न देता लोकांची सेवा केली. अशा व्यक्तीला असे निधन येईल असे आम्हाला वाटले देखील नव्हते. महाराष्ट्र गोवा राज्यातून येणाऱ्या सर्व वाहनधारकांची व वाहनांची तपासणी बेळगाव ट्रॅफिक पोलिसांकडून केली जात आहे. महाराष्ट्र गोवा राज्यातून येणाऱ्या सर्व वाहनधारकांची व वाहनांची तपासणी बेळगाव ट्रॅफिक पोलिसांकडून केली जात आहे व वाहनधारकांवर दंडात्मक कारवाई देखील केली जात आहे. वाहनधारकांकडे वाहन संबंधी कोणतीही कागदपत्रे नसल्यास त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जात आहे. गेल्या 8 दिवसांपासून ट्रॅफिक पोलिसांकडून वाहनधारकांना रीतसर पावती देऊन त्यांच्याकडून दंड आकारला जात आहे. बेळगाव शहरातील चन्नमा सर्कल, गोगटे सर्कल, खानापूर हायवे रोड, गोवा वेस्ट, अशोक स्तंभ, कोल्हापूर सर्कल आदी भागात दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. कोरोनामुळे सध्या सर्वांनाच आर्थिक चणचण भासत आहे व यामध्येच ट्रॅफिक पोलिसांकडून वाहनधारकांची लूट केली जात आहे. बाहेरून येणाऱ्या वाहनांची नेमप्लेट बघून पोलिसांकडून कारवाई केली जात असून सर्व वाहनधारकांनी आपली वाहन संबंधी कागदपत्रे आपल्या सोबत ठेवणे अनिवार्य आहे. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. भूसुधारणा कायद्याच्या विरोधात विविध शेतकरी संघटनांनी जांबोटी महामार्गावर रस्ता रोखून सरकार विरुद्ध आक्रोश व्यक्त केला आहे. कर्नाटक राज्य रहित संघटनेचा बेकायदेशीर हलगामची बायपासचं काम करणाऱ्या ठेकेदारांचा बेकायदेशीर हलगामची बायपास करणाऱ्या ठेकेदारांचा बेकायदेशीर काम करणाऱ्या सरकारचा बेकायदेशीर हलगामची बायपास काम करणाऱ्या सरकार. राज्य सरकारच्या भूसुधारणा कायद्याच्या विरोधात विविध शेतकरी संघटनांनी जत जांबोटी महामार्गावर रस्ता रोखून सरकार विरुद्ध आक्रोश व्यक्त केला आहे. भूसुधारणा कायदा, एपीएमसी दुरुस्ती कायदा आणि वीज कायद्यासह राज्य सरकारच्या विविध कायद्यांमधील सुधारणा विरोधात विविध शेतकरी संघटनांकडून बेंगळुरूमधील फ्रीडम पार्क येथे निषेध नोंदवण्यात येत असून शुक्रवारी जांबोटी महामार्ग रोखून शेतकऱ्यांनी सरकार विरुद्ध घोषणाबाजी केली आहे. आम्ही कर्नाटक राज्य रहित संघटनेच्या माध्यमातून हा हलगामची बायपाससाठी रद्द करण्यासाठी लढतो आहोत आणि हा हलगामची बायपासला आम्ही जून 2019ला कोर्टात गेलो. 12/12/2019ला आम्हाला स्टे मिळालेला आहे आणि हे काम करत असताना राज्य सरकारची किंवा या ठेकेदाराला कोणती वर्क ऑर्डर नसताना यांनी हे काम चालू केलेले आहे आणि हे बेकायदेशीर आहे. शेतकऱ्यांची अनुमती नसताना सुद्धा हे काम चालू आहे. हे बेकायदेशीर आहे आणि हे ताबडतोब थांबलं पाहिजे. आणि आम्हाला माहित नसताना आम्हाला हा एसटीपीचे ह्या नकाशामुळे हा नकाशा पाहिल्यानंतर तुम्हाला समजेल हे एसटीपीचं काम आहे. एसटीपीचं काम सोडून ह्याने ब्रिज बांधतायत आणि हे ब्रिज कशासाठी बांधतायत हे आम्हाला काल नव्हतं. तेव्हा हे काम ताबडतोब थांबावं आणि आमचं काल इंटिमेशन केल्यानंतर हे काम बंद झालेलं आहे. आम्ही शेतकरी येणार म्हटल्यानंतर तेव्हा सरकारने हे ताबडतोब काम वर्क ऑर्डर घेतल्याशिवाय काम चालू करायला देऊ नये अशी आमची मागणी आहे. अन्यथा इथं जर काम चालू झालं तर आम्ही सर्व शेतकरी आता 28 तारखेला आमचा इथं राज्य बंद होणार आहे. कारण सरकारनं नवीन भूसुधारणा कायदा काढलेला आहे. त्याचबरोबर एपीएमसी कायदा काढलेला आहे. हा सर्वस्वी शेतकऱ्यांना मातीत घालणार आहे आणि ते मातीत घालणारा हा कायदा सरकारनं ताबडतोब मागे घ्यावा म्हणून आमचं राज्यव्यापी बंद होणार आहे. 28 तारखेला या ठिकाणी जर काम चालू झालं तर 28 तारखेला आम्ही सगळे शेतकरी इथे येऊन बसू आणि हे काम बंद करू. तेव्हा सरकारने याची ताबडतोब दखल घेऊन हे बेकायदेशीर असलेलं काम, वर्क ऑर्डर नसतानाच चालू असलेलं काम ताबडतोब बंद करावं. अन्यथा आम्हाला सुद्धा कायदा हातात घ्यावा लागेल. रहित संघटनेच्या वतीनं गेली जवळ 10 वर्ष हा लढा चालू आहे. हा जो बायपास रोड आहे, बायपास रोडचा परवा दिलेल्या आता कोर्टामधला जो 144 पानाचा जो रिपोर्ट आहे अथॉरिटी, नॅशनल हायवे अथॉरिटीचा, त्या रोडचा उल्लेखच नाही. हलगामची बायपास रोडचा उल्लेख कुठंही नाही आहे.
हा जबरदस्तीने रस्ता केलेला आहे, चुकीच्या पद्धतीने केला जात आहे आणि हा शेतकऱ्यांचा जो अन्याय होत आहे हा अवश्य थांबवावा. आणि आता सध्या जे काम झालेलं आहे हे त्या कनेक्टिंग टू बायपास रोडलाच आहे. पोलीस अधिकारी वगैरे म्हणतात फक्त 50 जणांचं नव्हे, 50 जणांचं एक इथं एक महिलावर 50 एक व्यक्ती, नंबर 40 नंबर 50 हलग्याला आणि नंबर 11 कुठे आहे मच्छ्याला आहे. असा हे होत नाही. 50 जणांनी काय केलेलं आहे, 40चे केस काढलेले आहे. 50 जणांचे एका ठिकाणी पुऱ्या 12 किलोमीटर म्हणजे हलगा टू मच्छेपर्यंत जे आहेत तशी तरी हा सरकारचा सखोलपणे विचार करावा आणि हे काम बंद करावं. शुक्रवारी महामार्ग बंद ठेवणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी आधीच जाहीर केले होते. याचा निषेध म्हणून शुक्रवारी शेतकऱ्यांनी जांबोटी राज्य महामार्ग रोखला असून सरकार विरोधात घोषणाबाजी करून शेकडो शेतकऱ्यांनी निषेधामध्ये भाग घेतला होता. आता वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीचे. पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 एपटेक एविएशन एकेडमी बेलगाम। यहाँ हमने 13 सालों में न सिर्फ 2000 से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है बल्कि 90% को बेस्ट प्लेसमेंट्स भी दी है। हम साथ कई ऐसे जॉब रेडी कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं जो ग्लैमरस होने के साथ काफी प्रॉमिसिंग भी है। आज कई टॉप हायरिंग कंपनीज की नजर हमारे स्टूडेंट्स पे है और वो इसलिए है जहां कई कोर्सेज सिर्फ स्किल्स सिखाते हैं, हम 6 एज एडवांटेज से लाइफ स्किल्स सिखाते हैं जो उन्हें इन कोर्सेज के साथ लाइफ टाइम करियर के लिए तैयार करते हैं। अगर आप तैयार हैं इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स के लिए, हम तैयार हैं आपका फ्यूचर बदलने के लिए। एपटेक एविएशन एकेडमी बेलगाम। बेळगाव जिल्ह्यातील नामांकित पीपल ट्री महाविद्यालय 2007 साली शिक्षणप्रेमी जगदीश सौंदत्ती यांच्याकडून या महाविद्यालयाचा बेळगावमध्ये प्रारंभ। पीपल ट्री महाविद्यालयात उच्च पदवीधर शिक्षक देतात प्रशिक्षण। पहिल्यांदाच बेळगावमध्ये शिक्षण अभियान 4.0 राबवलेले पीपल ट्री हे पहिले महाविद्यालय। या महाविद्यालयातील विद्यार्थी युनिव्हर्सिटी ब्ल्यू घेऊनच जातात बाहेर। महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर मिळवले आहे यश। प्रत्येक वर्षी केले जाते विद्यार्थ्यांसाठी संमेलनाचे आयोजन। पीपल ट्री महाविद्यालयात डिजिटल क्लासरूम, हायटेक कम्प्युटर लॅब व उत्तम लायब्ररीची सुविधा। येथे PUC कॉमर्स, BCA, BCom, BBA बरोबरच 2019 मध्ये पहिले पीपल ट्री कॉलेज जे NSDC मान्यता प्राप्त हॉटेल अँड इव्हेंट मॅनेजमेंट कॉलेज आहे। महाविद्यालयामध्ये बेस्ट ट्रेनिंग रेस्टॉरंट, मॉकबार काउंटर, हाऊसकीपिंग लॅब व इतर व्यवस्था आहेत उपलब्ध।
गायन, नृत्य, नाटक, क्रीडा अशा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी विद्यार्थ्यांना केले जाते प्रोत्साहित। 3000हून अधिक विद्यार्थी आहेत नामांकित कंपन्यांमध्ये कार्यरत। तर ऍडमिशन घेण्यासाठी भेट द्या पीपल ट्री कॉलेज बिहाइंड रामदेव हॉटेल, नेहरू नगर, बेलगाम। कॉन्टॅक्ट 9620271868 9901181300 9611614687। विश्रांतीनंतर आपले पुन्हा एकदा स्वागत। आंबेवाडी देवस्थान ट्रस्ट व ग्रामपंचायतीच्या वतीने शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन हिसकावून न घेण्याची मागणी करून ग्रामीण भागचे आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे। आंबेवाडी देवस्थान ट्रस्ट कमिटी व ग्रामपंचायत व गावातील सर्व नागरिकांच्या वतीने ग्रामीण भागच्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे। यावेळी असे सांगण्यात आले की यापूर्वी 10 वर्षाचा मागचा चाबूक मोर्चा इतिहास आठवण करून पाहावा। सरकारला हे भयानक दृश्य पाहून सरकारने सुद्धा शेती जमीन हडप करण्याचा प्रस्ताव तुरंत मागे घ्यावा लागला। याला कारण शेतकरी संघटनेची एकजूट ताकद। 10 वर्षानंतर पुन्हा बुडा सरकार डोकेवर करून शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनीवर डोळा लावून अन्याय करण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे। तेव्हा 2 पिके घेऊन शेतकरी राज्य सरकारला व केंद्र सरकारला अन्न पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ शेत जमिनीवर आपण घाला घालून शेतकऱ्यांचे कुटुंब जीवन संपवण्याचा कट असेल तर हा अन्याय व धोका आहे। शेतकऱ्यांच्या शेती जीवनाचा व कुटुंबाचा मनापासून विचार करावा। पिकाऊ जमिनीऐवजी पडीक नापीक पिके न येणारी बंजार जमीन बुडा सरकारला दिसत नसेल का, हा शेतकरी जनतेला प्रश्न भेडसावत आहे। बुडा सरकारला जाग येऊन डोक्यात का शिरत नाही? कृपया शेतकऱ्यांची मजा करून अंत पाहू नये, त्यांच्या कुटुंब जीवनाचा खेळ खंडोबा करू नये। कष्टकरी शेतकऱ्यांना शेत जमिनीशिवाय जगणे दुसरा पर्याय नाही। तेव्हा बुडा सरकारला आंबेवाडी गावच्या पीक जमिनी हिसकावून घेण्यासाठी प्रखर तीव्रतेचा विरोध आहे। शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्याचा प्रस्ताव रद्द करा, तसे शांतता प्रस्थापित होईल, नाही तर उग्र आंदोलन छेडण्याची वेळ निर्माण होईल। कृपया बुडा सरकारने वेळीच या शेत जमिनीचा प्रस्ताव तुरंत रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे। महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव। कर्नाटक राज्य आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि वैद्यकीय शिक्षण कंत्राटदारांकडून विविध मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले। कर्नाटक राज्य आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि वैद्यकीय शिक्षण कंत्राटदार कर्मचाऱ्यांकडून विविध मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन सादर केले आहे। वैद्यकीय कंत्राटदार कर्मचाऱ्यांना गेल्या 2 वर्षांपासून कोणत्या सुविधा सरकारकडून दिल्या गेल्या नाहीत। यामुळे या संदर्भात अनेक मोर्चे काढून मागण्या पूर्ण करण्याची विनंती सरकारकडे करण्यात आली होती। ज्याप्रमाणे कायम नोकर कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून सर्व सुविधा पुरवल्या जातात, त्याचप्रमाणे कंत्राटदार कर्मचाऱ्यांना देखील सर्व सुविधा पुरवल्या जाव्यात अशी मागणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे। स्ट्राईक करायचा उद्देश म्हटलं तर आम्ही आतापर्यंत जवळजवळ 18-20 पर्यंत काम गुत्तिके म्हणून काम करायला लागले, परंतु आम्हाला कायम नोकरांना जे सवलत आहे ते सवलत आम्हाला अजूनपर्यंत मिळायला तयार आहे। त्यांनी जवळजवळ आता 60 ते 70 पेमेंट घेतात, पण आम्हाला अजूनपर्यंत 20,000 रुपये पगार आहे। त्याकरता त्यांना जे सोय आहे सरकारकडून ते आम्हाला सगळ्यांचा सोय मिळाला पाहिजे, म्हणून हे आम्ही स्ट्राईक करायला लागलो आहे। आता 2019मध्ये बेंगळूरमध्ये 3 दिवस आम्ही स्ट्राईक केलं होतं। त्या टायमाला सरकारने काय केले, तुमचं जे मान्य आहे, म्हणजे तुमचं काय आमचं बेडके आहे म्हणून येतं म्हणता नाही, त्याकरता 3 महिने त्यांनी टायमिंग घेतले आमच्या। 3 महिन्यापर्यंत एक समिती करून त्या समितीमध्ये काय तुमचं डिमांड आहे सगळं हे करून सांगते, पण अजूनपर्यंत एक बी त्याच्यामध्ये काही केलेलं आहे। त्याकरता आता आम्ही परत ह्या स्ट्राईकमध्ये उतरलेलो आहे। आम्ही सरकारला विनंती एकच आहे की आम्हाला एक तर नोकरीमध्ये ठेवून घ्या, नाहीतर एक तर आम्हाला पगार वाढ करून द्या। कायम तर आम्ही विचारलेलं आहे, कायम करायला नाही झालं तर कायम लोक काय करतात त्यांच्यासारखा आम्हाला बी पेमेंट मिळणे म्हणून
हे सर्वांच्या वतीनं मी बोलतो आहे. थँक्यू. कायम नोकर कर्मचाऱ्यांना प्रति महिना 60 ते 70 हजार रुपयापर्यंत वेतन दिले जाते व आम्हाला 20,000 पर्यंत इतकेच वेतन दिले जात असून तेही वेळेत नसल्याने आम्हाला नोकरीमधून मुक्त तरी करावे, अन्यथा पगार वाढ करावा असेही यावेळी निवेदनाद्वारे कळवण्यात आले आहे. यावेळी अनेक वैद्यकीय कर्मचारी उपस्थित होते. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. एपीएमसी कायद्याविरोधात केल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला केपीसीसी कार्याध्यक्ष सतीश जारकिहोळींनी पाठिंबा दर्शविला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने जारी केलेल्या भूसुधारण दुरुस्ती विधेयक एपीएमसी विधेयकाला विरोध दर्शवून राज्यातील शेतकरी संघटनांनी आंदोलन छेडले असून त्यांना केपीसीसीचे कार्याध्यक्ष सतीश जारकिहोळी यांनी शेतकऱ्यांना पूर्ण पाठिंबा असल्याचे त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधतेवेळी सांगितले आहे. ते पुढे म्हणाले की सुरेश अंगडी हे एक चांगले आणि सरळ साधारण असे नेते असून त्यांचे सर्वांशी संबंध देखील चांगले होते. माझ्यासोबत देखील त्यांचा चांगला व्यवहार होता. रेल्वे मार्गाबद्दल त्यांनी नवीन योजना आखल्या होत्या, त्या पूर्ण करण्याआधीच त्यांचे असे निधन झाल्यामुळे आम्हाला दुःख होत आहे, असे त्यांनी आपले मत मांडले आहे. ರೈತರ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದೆ. ಅದು ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತಮ್ಮದು ಸುರೇಶ್ ಒಡನಾಟ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಜೀವನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನೇ ನಮಗೀಗ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. सुरेश अंगडींसारखे चांगले व्यक्ती गमावल्याबद्दल सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. आता वेळ झाली का छोट्याशा विश्रांतीचे. पाहत रहा केएनएन सिटी न्यूज मराठी. होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी. कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन. आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए. हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री. होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी. फोन 0831243577 और 8884121718. अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी. पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना. का असू नये. 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही. अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना
व सरळ व्यवहार मिळवितो। येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही, सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे। या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत। यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे। हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स बेळगाव। विश्रांतीनंतर आपले पुन्हा एकदा स्वागत। शहरातील गांधीनगर येथील रहिवासी शांताबाई कनबरकर यांचे मुसळधार पावसामुळे घर कोसळले असल्याने कनबरकर कुटुंब रस्त्यावर आले आहे। गेल्या 4-5 दिवसांपासून होत असणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे अनेक घरांची पडझड होत आहे। अशाच प्रकारे गांधीनगर येथील मारुती रोड येथील रहिवासी शांताबाई गुंडू कनबरकर यांचे घर कोसळले असून त्यांना आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे। हातापोटावर असणाऱ्या या कुटुंबाला सरकारने त्वरित आर्थिक मदत करून देण्याची मागणी त्यांनी सिटी न्यूजच्या माध्यमातून केली आहे। हे असं घर पडलेलं आहे, भिंत पडलेली आहे, पावसानं सगळं बाद झालेली भिंत आहे। केव्हा काय पडेल ते सांगायचं नाही। त्याच्यावरती आमची विनंती आहे की आम्ही तिघं बी हातापुरावरचे आहे काय, आणि सरकारनं आम्हाला लगेच होईल तेवढे लवकर मदत करावी। काम म्हणजे आपल्याला राहायला भाडोत्री राहायला पण मुश्किल आहे। हे हातापुरावरचे हे असे भिंत्या पडलेत, याच्यामुळे आम्हाला फार त्रास होत आहे। होईल तेवढं लवकर सरकारने आम्हाला मदत करावी। आणि काय ते हे आमचे 3 बॉय आहेत, सगळे हातापुरावरचे आहेत आणि मी रिक्षा चालवणारा माणूस। आम्हाला पण धंदे नाहीत, पहिला याने पण कामाला जाणार नाही, कामाला सगळं पडलेलं कामं नाहीत, त्यासाठी आम्ही काहीतरी करून पोट चालवतो आणि आम्ही काहीतरी मदत मिळावी सरकारकडून। या पावसामध्ये मागच्या वर्षी पडणार तर आता या पावसामध्ये पडले आहे, तरी आम्हाला मदत करावी सरकारने। शक्यतो लवकर काय नुकसान भरपाई द्यावी। या अशा पडक्या घरात त्यांना उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले आहे। बाहेर भाडोत्री घरात त्यांना वास्तव्य करणे परवडणारे नसल्याने या कुटुंबाला सरकारने त्वरित नुकसान भरपाई करून देण्याची मागणी सिटी न्यूजच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे। महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव। कामगार विरोधी विधेयक मागे घेण्याची मागणी करून CITU यांनी रायबाग तहसीलदारांमार्फत केंद्र सरकारला निवेदन सादर केले। केंद्र सरकारने जारी केलेल्या कामगार विरोधी विधेयक मागे घेण्याची मागणी CITU यांच्याकडून रायबाग तहसीलदारांकडून केंद्र सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले आहे। केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन उदारवादी धोरणामुळे देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय वर्तुळातील देश आणि विदेशी खासगी गुंतवणूकदारांना लुटण्याचे काम केले जात आहे। कोविड-19 मुळे संपूर्ण देशातील कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्यामुळे कामगार संकटात सापडले आहेत। अशातच केंद्र सरकारने नवीन विधेयक जारी केल्यामुळे त्यांना आणखी नवीन संकटात टाकले जात आहे। कामगार संघटना करून आपले हक्क मागण्यासाठी आंदोलन करण्यास गेले असता कामगारांना आंदोलन करण्यास रोकटोक केली जात आहे। म्हणून कामगार संघटना करून आपले हक्क मागण्यासाठी आंदोलन करण्यास गेले असता कामगारांना आंदोलन करण्यास रोकटोक केली जात आहे। म्हणून कामगार संघटनेकडून आक्रोश व्यक्त देखील केला जात आहे। ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು। यावेळी CITU संघटनेचे अध्यक्ष चन्नम्मा गडकरी यांनी अधिक माहिती दिली। ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ಯಾವು ಅಂದಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ತನಕ ನಾವು ಕೇವಲ ಗೌರವಧನದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿವಿ। ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರು ಮಕ್ಕಳ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಂದಿರ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ 1975 ಟಿ ನರಸೀಪುರದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು।
ನಮ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟಾರಲ್ಲ, ಈ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೌರವಧನವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಸಂಬಳ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಖಾಯಿ ಮಾತಿಬೇಕು, ವಸತಿ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವು ಅದಾವ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗೇನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟಾರು, ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಎಲ್ಲರೂ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾರು. ಬೀದಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅದ್ರಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವರು ಅದಾರ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಧವೆಯರ, ಬಡವರ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದವರು, ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು, ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೋರಿಸಂಗ ಸರ್ಕಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದನ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ರೀ ಇದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹುಟ್ಟಾಕಿದನ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ. ಈಗ ಅದ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರತ್ತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್-19 ಬಂದದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಾರ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನಾಕ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಅದಾರ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಜನರೆಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಊಟ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿದಾರು ಎಲ್ಲ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ್ರು. ರೈತರು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ್ರು. ಇವ್ರು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನು ಸೇರಿದಾರೋ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾರಬಾರದು. ಇದನ್ನ ಮಾರುವುದರಿಂದ ಏನ್ ದೇಶದಾಗ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ಮಾರಿದಂಗ ಆಕತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿವಸದೊಳಗೆ ಈ ದೇಶನ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೋತಾರ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಈಗ ಇದೇನ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಾಕತ್ತಾರ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರು, ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ದು ಇದೊಂದು ನಮ್ದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದೀವಿ. ಈ ಹೋರಾಟ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಬಾಳ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ LKG UKG ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಾಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿನ 3-6 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಳಗ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿನ ಅವಾಗ ಸ್ಕೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಕೋತ ಬಂದೈತಿ. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾರೆದವ್ರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆದ ರೂಪದಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋರು. ಅವರು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಏನದಾವು ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆ ಖಾಸಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋರು, ಇವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋರು. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಅದು ನಮ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ शाळेಗಳನ್ನು बंद ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ केंद्र सरकारने कामगार विरोधी विधेयक मागे घेण्याचा आग्रह करत रायबाग तहसीलदार कार्यालयामध्ये CITUने रायबाग तहसीलदारांमार्फत प्रधानमंत्री यांना निवेदन सादर केले आहे. यावेळी CITUचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. संजू बॅपुडे, कॅनन सिटी न्यूज, रायबाग. वीरशैव लिंगायत प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये अशी मागणी करत हुक्केरी तालुक्यातील लिंगायत समाजाच्या वतीने तहसीलदारांमार्फत केंद्र सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले आहे. आम्हाला वीरशैव लिंगायत जाती प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये अशी मागणी करत हुक्केरी तालुक्यातील लिंगायत समाजाच्या वतीने तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. ज्यावेळी लिंगायत जातीचे नागरिक महसूल विभागामध्ये आपले अर्ज दाखल करतात त्यावेळी त्यांना वीरशैव जाती प्रमाणपत्र देण्यात येते. ही लज्जास्पद बाब असून आम्हाला वीरशैव जाती प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये अशी मागणी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. आम्ही जर लिंगायत आहोत तर आम्हाला वीरशैव लिंगायतमध्ये का घातले जात आहे असा प्रश्न देखील यावेळी उपस्थित करण्यात आला आहे. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಾ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಮಾಜ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸದರಿ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಮಾಡುವಂತೆ ತಾವೇನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಆನ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಅಂತ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಸೇನೆ ಬರ್ತೈತಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಏನು ನೀವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಯೋಗ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. यावेळी लिंगायत समाजाचे प्रमुख विजय अमकरमड्डी, विनय पाटील, महेश पाटील, महेश बोरगली, प्रवीण अनोजी, महेश काडगी, प्रकाश निलजीसह समाजाचे प्रमुख उपस्थित होते. आनंद बम्मनावर, कॅनन सिटी न्यूज, हुक्केरी. शेवटी एक नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडींवर. बेळगावमध्ये सुरेश अंगडींचे स्मारक करण्याबाबत करणार केंद्राच्या प्रतिनिधींशी चर्चा. उद्योग व वाणिज्य मंत्री जगदीश शेट्टर यांनी दिली माहिती. मंत्री सुरेश अंगडींच्या निधनाने सर्वांनाच धक्का लागल्याचे मानले विचार.
महाराष्ट्र व गोवा राज्यातून येणाऱ्या वाहनांची केली जात आहे तपासणी। बेळगाव रहदारी पोलिसांकडून केली जात आहे वाहनांवर कारवाई। वाहनांची कागदपत्रे नसल्याने आकारला जात आहे दंड। भूसुधारणा कायद्याविरोधात विविध शेतकरी संघटनांकडून निषेध। जांभोटी राज्य महामार्ग रोखून केला निषेध। सरकारच्या धोरणाविषयी केला आक्रोश व्यक्त। याचबरोबर आजचे बातमीपत्र इथे संपले। पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी।